We have gathered here today in the spirit of unity and reflection. Let us join together in prayer, seeking solace, guidance, and a sense of peace. As we bow our heads, let our thoughts turn towards gratitude for the blessings we have received and compassion for those facing challenges. On behalf of today's Annual Day program, I would like to extend a warm welcome to Kumari Saupannika RV to deliver the welcome speech. Good evening. A cheerful welcome to the 24th Annual Day of Kids World. Today, I am honored to welcome esteemed Chief Guest, Mrs. Dido Alex, and the guiding force behind our school success, our beloved director, Mrs. Elizabeth Reggie. Also, a special welcome goes out to wonderful parents, grandparents, teachers who have graced this occasion. Your presence adds immense joy to this special day. Once again, I welcome you all to a day filled with a smile and applause. Thank you. Thank you for your valuable words, dear. I am extremely honored to invite our esteemed director, Mrs. Elizabeth Reggie, to the stage to acknowledge us with the report of the organization's journey. A very good evening to one and all. The goal of early childhood education should be to activate the child's own natural desire to learn. Education is a natural process carried out by the child and is not acquired by listening to words but by experience in the environment. Early childhood education is the key to the betterment of society. I take immense pleasure to present before you the annual report of our school for the year 2023-24. Our preschool calendar was filled with activities that were not only fun for little ones but were also enlightening. The series of events took off with a splash of vibrant colors representing each day, such as Red Day, Green Day, Blue Day, etc. These days were particularly celebrated to make everyone understand the significance of each color. During Green Day, the children were informed about the significance of trees and encouraged to consume nutritious green vegetables when provided. The kids and staff came dressed according to the color of the day. The fun-filled days were thoroughly enjoyed by our children as well as teachers. Various sports and cultural events were organized in honor of Children's Day. Prizes were distributed on this day to encourage participation and celebration achievements. To provide a comprehensive and out-of-box experience, a field trip is being planned for the children in the upcoming days. Our curriculum includes various activities for neuromuscular coordination,
To conclude, the smooth functioning and success of the Kids World is only because of the wholehearted support and cooperation of the parents, grandparents, teachers, and the non-teaching staff of Kids World, which I also expect in the coming years. Thank you. Grateful for your incredible message, ma'am. Everyone, it's been an immense pleasure to have the presence of our honorable chief guest, Dr. Dido Alex, in such an auspicious evening. Mrs. Dido Alex brings a wealth of experience to her role as project assistant in the Department of Neurology at Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science and Technology, Thiruvananthapuram. With a notable 13-year tenure as a lecturer in psychology, special education, and natural science at Patriarch Ignatius Zakawan BA Training College, Malikuresh, Puthanguresh, she has contributed significantly to education. Her expertise extends to being the chief examiner in psychology and special education at Mahatma Gandhi University in 2011 and 2012. Additionally, Mrs. Alex has served as an educational expert at ICONS, the Institute for Communicative and Cognitive Neurosciences, Ulur, Thiruvananthapuram. Mrs. Dido Alex continues to make impactful contributions in the field. Thank you, ma'am, for joining us. Your presence is going to make this event a memorable one. Thank you. We are absolutely honored to invite our distinguished guest to kindle the flames of enlightenment and officially inaugurate our event. Mrs. Dido Alex, we are delighted to extend a warm welcome to you as an esteemed keynote speaker. Your expertise and your remarkable achievements make you an ideal choice to inspire and enlighten our audience. Your insights and perspective will undoubtedly add immense value to our event. Welcome you, ma'am. വെൽക്കം എവരിബഡി. എന്നെ അറിയുന്നവരിവിടെ ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. എനിവേ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു അറ്റൻഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ സാരഥിയായിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന എലിസബത്ത് മത്തായി മാം എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ കോളേജുകളിലും എല്ലായിടത്തും ഒരു PTA മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പോകാറുണ്ട്, കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനൊരു ഫാമിലി കൗൺസിലറാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, മിക്കവാറും ഞാൻ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ അവരുടെ പാരൻസിനെ വിളിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരുടെ. കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാനിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായിരിക്കില്ലല്ലോ, പലരുടെയും പ്രശ്നം. മിക്കവാറും മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻസ് പ്രശ്നം, KSEBയുടെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുകൊണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഫാൻ കറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ മീൻസ് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കെപ്പോഴും, എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ശരിച്ചു വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെന്നെ വിളിച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ മുന്നിൽ പാരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എല്ലാവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻ വൺ ഷോട്ട് കൂടുതൽ സെഷൻസ് ഞാൻ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചപ്പോൾ. കാരണം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് മുതിർന്ന പാരൻസിനെ, മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെ പാരൻസിനെയാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറ്.
അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദി, കാരണം തീരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പാരൻസിനെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വേദി. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത്രയും കുഞ്ഞൊരു കുട്ടി എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഷി വാസ് നല്ലോണം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പ്രെയർ സോങ് പാടുന്നതുമെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ്. ആൻഡ് സോ ഹാപ്പി ഓവർ ഇറ്റ്. ഇനി എന്നെ ഇതിനൊക്കെ ക്ഷണിച്ച എലിസബത്ത് മത്തായി മാം, റെജി സാർ, ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റുകൾ, പാരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, പിന്നെ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റീസ്, നോൺ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആൻഡ് എവരി വൺ ഹു ഈസ് ഹിയറിങ് മീ, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലും ഞാൻ താങ്ക് യു പറയുന്നു. ഇനി കൂടുതൽ താമസിക്കാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശരിക്കും ദ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏതാണെന്ന് പറയും. ഞാൻ സാധാരണ ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളാണ്, ബട്ട് സിൻസ് ഐ എം ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കില്ല, ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരം പറയാം. ഇറ്റ്സ് ഫിൻലാൻഡ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണും ഫിൻലാൻഡ്, ഫോളോഡ് ബൈ ഡെൻമാർക്ക്, ഇസ്രായേൽ, ഐസ്ലൻഡ്, ഇന്ത്യ അതിനകത്തൊന്നും തന്നെ കാണാനില്ല, ലാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് എവിടെയാണെന്നറിയുമോ? ഫിൻലാൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെയും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സ്, അവിടെയും ഉണ്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്, അപ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്കുമുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എവിടെയാണെന്നറിയോ? അത് പുത്തൻകുരിശിൻ്റെയും കോലഞ്ചേരിയുടെയും ഇടയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ചൂണ്ടി എന്ന് പറയും. അവിടെ ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എ കിഡ്സ് വേൾഡ്. ബിക്കോസ് എന്തായിരിക്കും കാരണം? അവർക്ക് നാളെക്കുറിച്ചിട്ട് നോ ബോദറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടികളൊന്നും പാടുന്ന കണ്ടില്ലേ, എന്തൊരു ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. അവർക്ക് രാത്രി എന്താ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, നോ ബോദറേഷൻ. നാളെ രാവിലത്തേക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി വെക്കും, നോ ബോദറേഷൻ. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഈ പേരിനോട് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷനായിരുന്നു, ഈ കിഡ്സ് വേൾഡ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എലിസബത്ത് മാമിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ പേരിട്ട്. ഞാനും ഈ പുത്തൻകുരിശ് വയത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേര് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുറേ ടൈം കിഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പേരുകളൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെയിം ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവാണ്. ശരിയാണ്, എൻ്റെ ഇതിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതിൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. സോ അതിനും ഒരു ഗ്രേറ്റ് അപ്ലോസ് എലിസബത്ത് മാമിനും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഹൗ വാസ് ദി ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യുവർ മദർ? പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ, അതായത് 7, 8, 9 ആ മാസങ്ങളിൽ ഈ അമ്മയുടെ വികാരങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അവർ വാസ് ഷീ സാഡ്, വാസ് ഷീ ഹാപ്പി, എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്? കാരണം ഞങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി പ്രകാരം പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം നടക്കും. നമ്മൾ ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് നോക്കുന്നത്, അതായത് അമ്മ അപ്പ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച സമയം, അവർ നടന്ന സമയം, അവരുടെ കഴുത്തുറച്ചത്, അങ്ങനെ എത്ര പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 35 ഏജസുള്ള ആൾക്കാർ വന്നാൽ പോലും അവരുടെ വരെ ഞാനങ്ങനെ അവർക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ ഓർത്തെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ വന്ന കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന ആ പേഴ്സൺ അവൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അതൊന്നുമല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയും ഈ ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ടു 6 to 7 years ഓഫ് ഏജ്, അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സമയം, അതായത് ഫ്രം ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ടു 6 to 7 years ഓഫ് ഏജ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടം വളരെ ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ഭർത്താവായിരിക്കില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വരുന്ന കേസുകളൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും പ്രഗ്നൻസി ആയി, അതിൻ്റെ സമയത്ത് അമ്മായിയമ്മ പോരുകൾ, ഇൻലോസ് പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, പക്ഷേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഇവൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, ഇവൾക്ക് ഞാൻ എന്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഇവൾ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല, കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കില്ലേ? പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ ആ പുള്ളി നോക്കുന്നില്ല. ആ ഇൻലോസ്, അതായത് മദർ ഇൻ ലോ വന്നിട്ടും പറയുന്നത്, ഇവൾക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇവള് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല നോക്കുന്നത്, അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് കുട്ടിയെ അത് ദോഷമായി ബാധിക്കും, ഹെൽത്ത് ബാധിക്കില്ലേന്ന്.
അത്രയും മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത്രയും ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പാരൻസിനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതല്ല വേണ്ടത്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എന്തായാലും കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയം മുതൽ തന്നെ ഈ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഹാപ്പിനെസ്, അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എല്ലാം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഭർത്താവിനും അവൾ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആളുകളും എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത് കുട്ടിയെ ബാധിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി മുതൽ 6 to 7 years ഓഫ് ഏജ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവളെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്താണല്ലോ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നോ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികൾ സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുക. ആൻഡ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ബ്രെയിൻ ഓൾവേസ് ടേക്സ് ദ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് പാരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, ഇതെല്ലാം വളരെ അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ലോർഡ് കൃഷ്ണൻ ഈ അഭിമന്യു സുഭദ്രയുടെ വയറിനകത്തിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആര് കേട്ടു? അഭിമന്യു കേട്ടിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് പത്മവ്യൂഹം ഭേദിക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാസമഹർഷിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലും കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെയും അറിയാം. നമ്മുടെ മേരിയുടെ വയറിനകത്താണല്ലോ യേശു ഉണ്ടായത്. മേരി ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എലിസബത്തിനെ കാണാൻ വരുന്നു. എലിസബത്തിൻ്റെ വയറിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ, ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ട് ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഹി ലീപ്ഡ്, അതായത് വയറിനകത്ത് വെച്ച് തുള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ആ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ആര് കേൾക്കുന്നു? വയറ്റിനകത്തുള്ള കുട്ടി കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജാണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് ചുമ്മാ തമാശയായിട്ട് കരുതുകയാണ്, അങ്ങനെയല്ല, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു 6 to 7 years ഓഫ് ഏജ്. ആ ഒരു ഏജിൽ ഞങ്ങൾ പറയും, നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നാൽ പറയും, ഞങ്ങളവിടെ ഹിപ്നോതെറാപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന എന്താ പറയുക, ഈ മജീഷ്യൻസ് കാണിക്കുന്ന ഹിപ്നോസിസ് അല്ലാണ്ട് ഹിപ്നോതെറാപ്പി ഉണ്ട്. നമ്മൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കും. ഈ ആളുകളുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സജഷൻസാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സജഷൻസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാവും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ട്രാൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞങ്ങളാക്കും നിങ്ങളെ, അതായത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല, ശരിയാവും, അങ്ങനെയാവും, ഇങ്ങനെയാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് അവരുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്കാണ് പോണത്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്, ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സും ഒക്കെ പറയാനുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണല്ലോ ഈ മനസ്സ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്, ഇറ്റ്സ് എ കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജ്. അതായത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എത്രയാണ്, നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താ കഴിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എത്ര, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു 5% ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും. അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജ്. ബാക്കി 95% നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും 95% ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഏതാണെന്നറിയോ? സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ്. ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 0 to 7 years ഓഫ് ഏജ്. ബാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡ് വെട്ടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റോഡ് വെട്ടുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഈ 0 to 7 years ഓഫ് ഏജ്, 6 years അല്ലെങ്കിൽ 7 years ഓഫ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ കാണുന്നതും അവർ കേൾക്കുന്നതും ഇത് എല്ലാം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സജഷൻസ്, ഞങ്ങൾ ഈ ഹിപ്നോട്ടിക് സ്റ്റേജിന് നമ്മൾ മൈൻഡിനെ എടുക്കുന്നൊരു സമയമാണ് ആൽഫ ആൻഡ് തീറ്റ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബീറ്റ സ്റ്റേജിലാണ്. അതായത് നിങ്ങളെ എനിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, കുറേ എടുക്കുന്നു, കുറേ കളയുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് കയറി കൂടുന്നതെല്ലാം ഈ ട്രാൻസ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുക ഹിപ്നോട്ടിക് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഓർ തീറ്റ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളുടെ ഏജിൽ അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം.
അതായത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ എന്ത് മോഡൽ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ആണ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത്. അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ ABCD ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നു. ഈ സമയത്താണ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ്, അവരുടെ ഫീലിങ്സ്, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, അവരുടെ വാല്യൂസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഹാബിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം രൂപീകരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്താണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളും പറയും അഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പറയും, ഇന്നതാവും, ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ കുറേ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെല്ലാം ഇവരുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ കേട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടും എളുപ്പമുള്ളൊരു സ്റ്റേജ്, നമുക്ക് എന്താക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ എന്താ പറയുക 0 to 7 years ഓഫ് സ്റ്റേജ്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാം. എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു ദിവസം 4 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടീനെ കൗൺസിലിംഗ്, അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടീനെ കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാലം. 4 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിടുകയാണ്, ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്ലേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിടുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടീനെ ഞാൻ എന്ത് കൗൺസിൽ ചെയ്യണം? അവിടെ പാരൻസിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. പാരൻസിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്തു. പാരൻസിന് നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, 2 പേരും എഞ്ചിനീയർമാരാണ്, നല്ല വെൽ ടു ഡു ജോബ് എല്ലാമാണ്. അവർക്ക് ആകെ ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ. അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അവസാനം ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ കയറ്റിയിരുന്നു, എൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി. ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലേ തെറാപ്പി, അങ്ങനെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ കൗൺസിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പാരൻസിനല്ല പ്രശ്നം, അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദറും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും തമ്മിലുള്ള അടിപിടിയാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം വരാൻ ചാൻസസ് ഇല്ലല്ലോ, അതൊന്നും അല്ല മാം എന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് അമ്മയെ കാണണം. അമ്മ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാഷായ വേഷക്കാരി, എപ്പോഴും അമ്പലവാസി. ഇവരെ ഞാൻ എന്ത് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യും? എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നം? സ്കൂളിലൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, അവിടെ ഒന്നും ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല, പാരൻസ് എല്ലാം കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, ഈ കുട്ടി ബാഡ് വേർഡ്സാണ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെ ഡീസൻ്റായിട്ട് കുട്ടി പറഞ്ഞു, സ്കൂളിൽ കുട്ടി ബാഡ് വേർഡ്സ്, അപ്പം മറ്റു കുട്ടികളും ഇത് തന്നെ പഠിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ കംപ്ലൈൻറ്റും. അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും കൂടെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഇത് കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നേ നടന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവരെ വഴിയിൽ വെച്ച് സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്, അവരവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് പറയും, എൻ്റെ മാഡം അന്ന് കൊച്ചിന് കുഴപ്പമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇത്രയും നാളുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിക്കിട്ടി. ഇതും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം മോഡലിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്താലും ശരി, അതിനകത്തൊരു 99% മോഡലിംഗ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക്, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവർ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഭീമയിൽ പോയി. അപ്പോൾ കൊച്ചു ബഹളം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ, കൊച്ചിന് മൊബൈൽ എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടി അതിനകത്ത് അവന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആപ്പും ഒക്കെ നോക്കി കൊച്ചു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവർ കൂളായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയോ, നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു, ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ മൊബൈൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ അത് അഡിക്ഷനാണ്. TK Onachan coloring competition for nursery section. Ladies and gentlemen, good evening and a heartfelt welcome to each and every one of you. Today, as we gather to celebrate the annual day of Kids World, I am filled with immense gratitude and joy for the privilege of sharing this momentous occasion with all of you. I would like to express my deepest gratitude to our esteemed chief guest, Mrs. Dido Alex, a distinguished psychologist
whose expertise and insights have enriched our understanding of child development and education. Your presence here today is a source of inspiration and encouragement as we continue to strive for excellence in nurturing the young minds of tomorrow. I would also like to thank our director Elizabeth Dreggi, the backbone of Kids World, for the constant support and encouragement. To each and every one of you gathered here today, thank you from the bottom of our hearts for being an integral part of our Kids World family. Your unwavering support, steadfast dedication, and boundless love are the foundation upon which we build our shared future. May today's celebration serve as a poignant reminder of the profound impact we have on each other's lives and the limitless potential that resides within each and every one of us. Thank you, and may this evening be filled with warmth, love, and cherished memories that will last a lifetime. Thank you. പോലെ നീളും മീശയുള്ളവൻ ആരുമേ കുരുന്നേ ചാരി വന്നു മഞ്ഞക്കുഞ്ഞിക്കാതുള്ള ചക്കിപ്പൂച്ചയ്ക്ക് ചക്കര തിന്നാനുള്ളി മോഹമുദിച്ചല്ലോ. പമ്മി പമ്മി പാഞ്ഞിട്ടും പാവം നിന്നിട്ടും ഇത്തിരി ഇത്തിരിയോളം ചക്കര കിട്ടിയില്ല. കൊതികൊണ്ടു നാക്കിൽ കടലിരമ്പി ഇരുട്ടിനു കൂട്ടായി സ്വയം പതുങ്ങി. വട്ടപ്പാത്രം തട്ടിപ്പൊട്ടിയ ചെത്തം കേട്ടിട്ടോടിയെടുത്തൊരു പൊട്ടക്കണ്ണി പെണ്ണൊരു മുട്ടൻ വടികൊണ്ടടിയായി ചട്ടപ്പട്ട അടിപൊട്ടിയായി. മഞ്ഞക്കുഞ്ഞിക്കാതുള്ള ചക്കിപ്പൂച്ചയ്ക്ക് ചക്കര തിന്നാനുള്ളിൽ മോഹമുദിച്ചല്ലോ. പമ്മി പമ്മി പാഞ്ഞിട്ടും പാവം നിന്നിട്ടും ഇത്തിരി ഇത്തിരിയോളം ചക്കര കിട്ടിയില്ല. ചങ്കരൻ കഥയറിഞ്ഞേ പുതിയൊരു പായം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തേ. ചക്കര തേടി ചുറ്റി നടന്നൊരു ചടപട ചാടും ചക്കിപ്പൂച്ചമ്പട പപ്പട പടപട യടിയും പാമ്പിൻ കടിയും തരികിട തുമികിടതോ. മഞ്ഞക്കുഞ്ഞിക്കാതുള്ള ചക്കിപ്പൂച്ചയ്ക്ക് ചക്കര തിന്നാനുള്ളി മോഹമുദിച്ചല്ലോ. പമ്മി പമ്മി പാഞ്ഞിട്ടും പാവം നിന്നിട്ടും ഇത്തിരി ഇത്തിരിയോളം ചക്കര കിട്ടിയില്ല.
ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ting tang, walla walla bang bang. 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 I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice. Ting tang, walla walla bang bang. 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 You can keep your love for me just like you were a miser. And I'll admit it wasn't very smart. So I went out to find myself a guy that's so much wiser. And he told me the way to win your heart. Ooh ee ooh ah ah. 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 Ting tang, walla walla bang bang. Come on and ting tang, walla walla bang bang. 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 ഒരു മെച്ചം പിന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞാലി മെച്ചം പിന്നുണ്ടോ സാമസരക്ക പെണ്ണുണ്ടോ സരക്കാ ബീവിടെ മാരനക്ക് കുരു മെച്ചം പിന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞാലി മെച്ചം പെണ്ണുണ്ടോ സാമസരക്ക പെണ്ണുണ്ടോ സരക്കാ ബീവിടെ മാരനക്ക് കളിച്ചിരി മാറിയ പെണ്ണുണ്ട് കൈ പുണ്യമേറിയ പെണ്ണുണ്ട് കണ്ണിനിണങ്ങിയ മാരനുണ്ടോ ഈ പെണ്ണിന് പറ്റിയ മാരനുണ്ടോ കളിച്ചിരി മാറിയ പെണ്ണുണ്ട് കൈ പുണ്യമേറിയ പെണ്ണുണ്ട് കണ്ണിനിണങ്ങിയ മാരനുണ്ടോ ഈ പെണ്ണിന് പറ്റിയ മാരനുണ്ടോ മധുവർണ്ണ പൂവല്ലേ നറുനിലാ പൂമൂളല്ലേ മധുരപ്പാതീനിഴൽ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ മധുവർണ്ണ പൂവല്ലേ നറുനിലാ പൂമൂളല്ലേ മധുരപ്പാതീനിഴൽ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ലങ്കി മാറിയുന്നോളെ ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാം ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദമൃത കല്യാണം
क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई? हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई? बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं? हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे।
പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾക്കുമപ്പുറം പവൻ അത്രയും മുരുകി വീണുപോയി. പിച്ചളക്കുണുക്കുമിട്ടു വിണ്ടതം കടന്നിത്ര വേഗമെങ്ങുമാഞ്ഞുപോയി. നീലനഭസിൻ മേഘപടത്തിൻ മേലെ നിന്നുടഞ്ഞു വീണു താഴികക്കുടം. പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾക്കുമപ്പുറം പവൻ അത്രയും മുരുകി വീണുപോയി. പിച്ചളക്കുണുക്കുമിട്ടു വിണ്ടതം കടന്നിത്ര വേഗമെങ്ങുമാഞ്ഞുപോയി. വീണുടഞ്ഞ താഴികക്കുടം ആരുരുക്കി മാല തീർത്തുവോ? വീണുടഞ്ഞ താഴികക്കുടം ആരുരുക്കി മാല തീർത്തുവോ? തീരങ്ങളിൽ തീർത്ത മൺകൂരയിൽ തീയൂതി പൂന്തന്നലോ ആഴിതൻ കൈകളോ ആവണി പൈതലോ ആരു പൊന്നാലയിൽ തീർത്തു മിന്നും പതക്കങ്ങൾ. പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾക്കുമപ്പുറം പവൻ അത്രയും മുരുകി വീണുപോയി. പിച്ചളക്കുണുക്കുമിട്ടു വിണ്ടതം കടന്നിത്ര വേഗമെങ്ങുമാഞ്ഞുപോയി. കോടമഞ്ഞിൻ കോടിയഴിഞ്ഞു താഴ്വരകൾ രാവിലുണർന്നു. കോടമഞ്ഞിൻ കോടിയഴിഞ്ഞു താഴ്വരകൾ രാവിലുണർന്നു. താരങ്ങളാം ദീപനാളങ്ങളിൽ ആറാടും മേലെ വാനിൻ പൂവാടിയിൽ വാരുളി തിങ്കളിൽ തോണിയിൽ വന്നവൾ ആരു പൊൻതാരക റാണിയോ ജം 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 ജം. പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾക്കുമപ്പുറം പവൻ അത്രയും മുരുകി വീണുപോയി. പിച്ചളക്കുണുക്കുമിട്ടു വിണ്ടതം കടന്നിത്ര വേഗമെങ്ങുമാഞ്ഞുപോയി. നീലനഭസിൻ മേഘപടത്തിൻ മേലെ നിന്നുടഞ്ഞു വീണു താഴികക്കുടം. പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾക്കുമപ്പുറം പവൻ അത്രയും മുരുകി വീണുപോയി. പിച്ചളക്കുണുക്കുമിട്ടു വിണ്ടതം കടന്നിത്ര വേഗമെങ്ങുമാഞ്ഞുപോയി. અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે. अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे. होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे. अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे. मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां. सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात. सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे. सोगाड़ा तारा छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे. मारे रब
पधारो साधु मरड़ी खिलवान अलम थारो गुररा 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 आस मारो जीवड़ो घणो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो बाजलो भवन मन भावे चमक चम बाजे बायल बाजे बाई सके चमक चमक घुघरा बाजे आओ साधु मरड़ी खिलवान आओ साधु मरड़ी खिलवान ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे घूमर 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 पैसा घूमर घूमे रे धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़ संग ढोल बाजे धाए 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 धम धाए हे धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़ संग ढोल बाजे धाए 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 धम धाए पल पल बीता जल जल नाच अब चल आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब नाना बागों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़ संग ढोल बाजे धाए 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 धम धाए हे धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़ संग ढोल बाजे धाए 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 धम धाए I wanna live my life for you, baby. Come on and tell me that you feel it too. I wanna live my life for you, baby. You gotta tell me that you feel it too. ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ല
അധരമൃത ജലശേഖരം നയനമദന ശിശിരാമൃതം ചിരിമണിയിൽ ചെറുകിളികൾ മേഘനീലമൊഴുകി വരൂ പൂഞ്ചുരുൾ ചായൽ എന്തൊരുന്മാദം എന്തൊരാവേശം ഒന്നു അഴകേ ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു അതിലായിരം ആശകളാൽ ഒരു പൊൻവല തേൻ വണ്ടു ഞാൻ മലരേ തേൻ വണ്ടു കളഭ നദികളൊഴുകുന്നതോ കനകനിധികളുതിരുന്നതോ പനിമഴയോ പുലരൊളിയോ കാലഭേദമെഴുതിയൊരു കാവ്യസംഗീതം കന്നിത്താരുണ്യം സ്വർണ്ണത്തേൻ കിണ്ണം അതിൽ വീഴും തേൻ വണ്ടു ഞാൻ നനയും തേൻ വണ്ടു Jaliya Gymkhana. Jaliya Gymkhana. ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிக்கிறியா தெம்பா எப்பவும் லைஃப் திரும்பலாம் நம்புறியா நண்பா எப்பா ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிக்கிறியா தெம்பா எப்பவும் லைஃப் திரும்பலாம் நம்புறியா நண்பா யாரு இங்க வந்தாலும் பயமுறுத்தி பார்த்தாலும் அசராம சிரிச்சாவ ஒதுங்கி போவாண்டா அத்தனையும் போனாலும் எம்டியா தான் நின்னாலும் பதறாம இருந்தாட பீஸ்ட் நீ தாண்டா ராவம்மா ஹே ராவம்மா ஜலிய ஜிம்கானா ராசம்மா ஹே ராசம்மா கேடுங்கேங்கானா ராவம்மா ஹே ராவம்மா ஜலிய ஜிம்கானா ராசம்மா ஹே ராசம்மா சொன்னது சரிதானா சரிதானா சரிதாப்பா. ஜலிய ஜிம்கானா. Jaliya Gymkhana. ரொம்ப தயங்கி நிக்கிறிய ரொம்ப பார்த்து ஓடுறிய ஐயோ ஒன்ன நீயே குறைச்சி இடம் போட்டு பாக்குறிய சும்மா வெயிட்ட காட்டணும்டா நம்ம மோதி பார்க்கணும்டா நண்பா எவன் வந்தாலும் அலற விட்டு கெத்த காட்டணும்டா கையில தாண்டி பிடிச்சாலே பிரச்சனை தீராதே தூக்கியத நீ எரிஞ்சாலே டென்ஷன் ஏறாதே ஊருக்கு தான் நீ பயந்தாலே வேலைக்கு ஆவாதே யாருக்குமே நீ அடங்காத வெற்றிய விடாதே புலம்புறவன் தமாசு எதிர்த்து நின்னா நீ மாசு மனசில் ஒண்ணு நினைச்சாது நடத்தணும் நண்பா கன்ஃபார்ம் ஒரு முறைதான் தொட்டாலே மேல கைதான் வச்சாலே திருப்பி அதை கொடுத்தாத பீஸ்ட் நீ தாண்டா ராவம்மா ஹே ராவம்மா ஜலிய ஜிம்கானா ராசம்மா ஹே ராசம்மா கேடுங்கேங்கானா ராவம்மா ஹே ராவம்மா ஜலிய ஜிம்கானா ராசம்மா ஹே ராசம்மா சொன்னது சரிதானா சரிதானா சரிதான்ப்பா ஜலிய ஜிம்கானா.
അടിപൊളി ശീലമാണട അയ്യാസ്വാമി പ്രവളിയാട്ടിയോടും പാട്ടുകൂട്ടം അട്ടപ്പട്ടം ആണ്ടിവേളം പാട്ടും കുത്തും പക്കവാദ്യ തപ്പും തകിലും നാട്ടുകൂട്ടം കൊട്ടിപ്പാടുന്നേ ആണ്ടിവേളം പാട്ടും കുത്തും പക്കവാദ്യ തപ്പും തകിലും നാട്ടുകൂട്ടം കൊട്ടിപ്പാടുന്നേ തീയോടു വേണ്ട തിരുകുമ്മിയാട്ടം തീയോടു വേണ്ട തിരുകുമ്മിയാട്ടം തിരിച്ചടിച്ചടിച്ചൊതുക്കും കുളം പഠിച്ചര ചുരുക്കും ഒരു മിന്നൽ മേഘമായി മണ്ണിൽ പെയ്യും ആറ്റുമീനിനെ പൊറ്റാനിടും പഞ്ചം കരീട കൊഞ്ചം പുഴമതി താളം തലവലി പോലും പഴനി മുഴുവൻ ശരണം പടയ്ക്കു മുൻപിൽ പറന്നു പറന്നു വരം കൊണ്ടത്തരണം ആണ്ടിവേളം പാട്ടും കൂത്തും പക്കവാദ്യ തപ്പും തകിലും നാട്ടുകൂട്ടം കൊട്ടിപ്പാടുന്നേ പുല്ലാഞ്ഞി മൂർഖൻ പടം വിടർത്തുമ്പോൾ കരൾ തടം വിറവിറയ്ക്കും കടലൊന്നും നടുങ്ങും വെടികൊണ്ട പക്ഷികൾ ചേക്കേറുവോ വണ്ടു ഞണ്ടിനെ തോളേറ്റുവോ തുങ്കം കുറുവടി പന്തം പടവിൽ ഓട്ടം മുടിമറിമായം മറിനാഗമാണിക്യം ശരണം നമുക്കു മുൻപിൽ മതിച്ചു കുതിച്ചു പെട്ടി പിടിച്ചടക്കറ ആണ്ടിവേളം പാട്ടും കുത്തും പക്കവാദ്യ തപ്പും തകിലും നാട്ടുകൂട്ടം കൊട്ടിപ്പാടുന്നേ